ہماری جان ہے اتنا ہی کافی ہے. شکریہ. یہ دھرتی ماں ہماری جان ہے اتنا ہی کافی ہے. یہیں مر جائیں یہ ارمان ہے اتنا ہی کافی ہے. یہیں مر جائیں یہ ارمان ہے اتنا ہی کافی ہے. ثبوت اس کے علاوہ سوپنا توہین ہے اپنی. ثبوت اس کے علاوہ سوپنا توہین ہے اپنی. ہمارے دل میں ہندوستان ہے اتنا ہی کافی ہے. شبینہ جی صاحب سبحان اللہ سبحان اللہ. سلام. ہمارے دل میں ہندوستان ہے اتنا ہی کافی ہے. چند بند ایک گیت کے پڑھنا چاہتی ہوں. جشن جمہوریہ کا یہ مشاعرہ اور میرا یہ گیت آپ سب کی توجہ چاہتی ہوں. ملاحظہ کریں دیکھیں. ہندوستان ہمارا ہے یہ ہندوستان ہمارا ہے. ہندوستان ہمارا ہے یہ ہندوستان ہمارا ہے. یہیں جئیں گے یہیں مریں گے یہیں جئیں گے یہیں مریں گے یہ اعلان ہمارا ہے. ہندوستان ہمارا ہے یہ ہندوستان ہمارا ہے. بندے کے چاہے امن کے دشمن پھر سے گھر گھر آگ لگائیں. چاہے شہروں جا کر پھر وہ خون بہائیں. چاہے امن کے دشمن پھر سے گھر گھر آگ لگائیں. چاہے شہروں جا کر پھر وہ خون بہائیں. غداروں کے آگے جا کر ہاتھ نہیں جوڑیں گے. صبر کریں گے صبر کا دامن کبھی نہیں چھوڑیں گے. کرتا ہے اللہ حفاظت یہ ایمان ہمارا ہے. ہندوستان ہمارا ہے یہ ہندوستان ہمارا ہے. ہم سے کہا جاتا ہے کہ ہم پاکستان چلے جائیں. میں ان کو بتانا چاہتی ہوں کہ جن لوگوں کو بھی جانا تھا چلے گئے وہ کراچی. ہم کو ناز اس دھرتی پر اپنی ہے یہ دھرتی. جن لوگوں کو بھی جانا تھا چلے گئے وہ کراچی. ہم کو ناز اس دھرتی پر اپنی ہے یہ دھرتی. اس دھرتی کے سب پھولوں میں لہو بزرگوں کا ہے. صحراؤں میں جذب پسینہ اپنے پرکھوں کا ہے. سارے باغ ہمارے ہیں ہر ریگستان ہمارا ہے. سبحان اللہ بھائی. ہندوستان ہمارا ہے یہ ہندوستان ہمارا ہے. جہاں تک یہ محترم سماعتیں میں پڑھنا چاہتی ہوں کہ ہم کو نکما کہنے والوں. تاریخ تو پہلے پڑھ لیجئے خدا کے واسطے. ہم کو نکما کہنے والوں ذہن کو پیچھے پلٹو. آزادی کی جنگ کی تم تاریخ اٹھا کر دیکھو. ہم کو نکما کہنے والوں ذہن کو پیچھے پلٹو. آزادی کی جنگ کی تم تاریخ اٹھا کر دیکھو. اپنے پرکھوں سے پوچھو تحریک خلافت کیا تھی. کون تھے شوکت اور محمد علی کی ہمت کیا تھی. انگریزوں کو شکریہ. کون تھے شوکت اور محمد علی کی ہمت کیا
ہندوستان ہمارا ہے یہ ہندوستان ہمارا ہے. آخری بند اپنے عظیم ہندوستان کے لیے پڑھنا چاہتی ہوں دعا کے طور پر کہ آنچ نہ آئے اب مندر پہ, آنچ نہ آئے اب مندر پہ, اور نہ مسجد ٹوٹے, اب نہ جلے سندور کسی کا, اب نہ کہیں بم پھوٹے. آنچ نہ آئے, آنچ نہ آئے اب مندر پہ, اور نہ مسجد ٹوٹے, اب نہ جلے سندور کسی کا, اب نہ کہیں بم پھوٹے. سارے مرجھائے چہروں پر رنگ خوشی کا چھائے, سارے مرجھائے چہروں پر رنگ خوشی کا چھائے, پیار کی خوشبو پھیلے اور نفرت کو موت آ جائے, بھارت پھر جنت بن جائے یہ ارمان ہمارا ہے, ہندوستان ہمارا ہے یہ, بولیے میرے ساتھ, ہندوستان ہمارا ہے یہ ہندوستان ہمارا ہے, یہیں جئیں گے یہیں مریں گے یہ اعلان ہمارا ہے, ہندوستان ہمارا ہے یہ ہندوستان ہمارا ہے. بہت شکریہ حضرات, بہت شکریہ. اب زوردار تالیاں بجائیے. منظر بھوپالی آ رہے ہیں آپ کے سامنے. منظر بھوپالی سے درخواست ہے کہ تشریف لائیں, اپنے کلام سے نوازیں. ہاں بس حضرات 5-6 منٹ پڑھ لو. ایک عرصے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. آخر میں شکریہ. دیکھیے ایک مطلع اور ایک شعر پیش کر رہا ہوں, سماعت فرمائیے گا. رنگ لاتا ہے لہو دوست مظلوموں کا, واہ 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 واہ. حال ہر حال میں ظالم کا برا ہوتا ہے. آپ ہر دور کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں, ظلم جب حد سے گزرتا ہے فنا ہوتا ہے. ظلم جب حد سے گزرتا ہے فنا ہوتا ہے. اہل باطل سے قیادت نہیں ہوگی اپنی, ان کے واڑوں سے حفاظت نہیں ہوگی اپنی. خواب غفلت سو گئے اب بھی نہ جاگے ہم لوگ, گھر تو چھوڑو یہاں تربت نہیں ہوگی اپنی, گھر تو چھوڑو یہاں تربت نہیں ہوگی اپنی. حضرات ایک شعر اور ایک مطلع اور پھر اس کے بعد ایک غزل پیش کروں گا, سماعت فرمائیے گا. ارشاد ارشاد. پیار گر نہیں ہوتا پھول بھی نہیں کھلتے. لا فرمائیے گا. پیار خوشبو سے تو پھولوں سے محبت کر لیں, واہ. پھر سلگتے ہوئے ماحول کو جنت کر لیں. سبحان اللہ. واہ واہ واہ. اور شعر حیدرآباد میں پڑھ رہا ہوں. ہم اسی مٹی کے ہیں دفن اسی میں ہوں گے, ارے واہ واہ واہ. بے شک. ہم اسی مٹی کے ہیں دفن اسی میں ہوں گے. اب تو ممکن ہی نہیں ہے کہیں ہجرت کرنے, اب تو ممکن ہی نہیں ہے کہیں ہجرت کرنے. ارشاد. حضرات ایک مطلع پیش کرنا چاہتا ہوں. حیدرآباد
کہ لوگوں کا بڑا احسان ہے ہندوستان پہ کہ 7 سمندر پار بھی ایک ایسی آواز آپ نے دے دی جو ہر گھر کی آواز بن گئی. اللہ اسد الدین اویسی صاحب کو سلامت رکھے. آمین. اور میں جو شعر پیش کر رہا ہوں میں گزارش کرتا ہوں اسد الدین صاحب کو کہ وہ میرے اس شعر کی حوصلہ افزائی کریں اور آپ اس شعر پہ صرف آمین بولیے گا. میں ابھی آپ نے دیکھا کہ 2 دن پہلے امت شاہ نے کہا کہ صاحب میں راہل گاندھی, مایاوتی اور اکھلیش کو چیلنج دیتا ہوں کہ وہ NRC پہ بات کر لیں. اسد الدین صاحب کا نام لینے کی ہمت نہیں پڑی انہیں. اگر وہ چاہتے, اگر اتنی ہمت ہے تو کہیں بھی آ کر اسد الدین صاحب کو چیلنج دیں اور آ کے بیٹھ جائیں اور NRC پہ بات کر لیں. میں جانتا ہوں کہ ان کی اوقات کیا ہے, وہ کتنے بڑے لوگ ہیں. اب میں شعر پڑھ رہا ہوں, یہ کھڑے ہو کے آپ لوگ اس کی تائید کریے گا, ملاحظہ فرمائیے گا, سماعت فرمائیں, ملاحظہ فرمائیں. کرم جو مجھ پہ بہت سرپھری ہوا کا ہے, کرم جو ان پہ بہت سرپھری ہوا کا ہے, ہوا سے کہہ دو کہ یہ پیڑ مصطفیٰ کا ہے, ہوا سے کہہ دو کہ یہ پیڑ مصطفیٰ کا ہے. کرم جو ان پہ بہت سرپھری ہوا کا ہے, ہوا سے کہہ دو کہ یہ پیڑ مصطفیٰ کا ہے. یزید وقت کے آگے یہ جھک نہیں سکتا, یزید وقت کے آگے میں جھک نہیں سکتا. میرے مزاج پہ احسان کربلا کا ہے, میرے مزاج پہ احسان کربلا کا ہے, میرے مزاج پہ احسان کربلا کا ہے. حضرات مجھے حکم ہے ایک غزل کے لیے, وقت بہت کم ہے اور 2 شاعر بچے ہیں, جلدی جلدی میں بنا دہرائے وہ شعر پڑھ دوں گا. ایک مطلع اور ایک شعر, پھر وہ غزل کے 2-3 شعر پیش کر کے اجازت چاہتا ہوں. سماعت فرمائے گا. یہ جن کو بڑا غرور ہے ان کی نظر ہے, اور ہم جس روز یہ چاہیں گے یہ انشاءاللہ تعالی ہو جائے گا. شاہین باغ کی خواتین اور حیدرآباد کے مرد جس روز سڑکوں پر آ جائیں گے ہندوستان میں نیا انقلاب آ جائے گا. میں ایک شعر پڑھ رہا ہوں, سماعت فرمائے گا. اونچے اونچے ناموں کی تختیاں جلا دینا, اونچے اونچے ناموں کی, اونچے اونچے ناموں کی تختیاں جلا دینا, ظلم کرنے والوں کی کرسیاں جلا دینا, ظلم کرنے والوں کی. کیا کہنے بھائی. اور حیدرآباد کے نوجوانوں کی نظر شعر ہے. در بدر بھٹکنا کیا دفتروں کے جنگل میں, در بدر بھٹکنا کیا دفتروں کے جنگل میں, بیلچے اٹھا لینا, ڈگریاں جلا دینا, بیلچے اٹھا لینا. وہ شعر دیکھیے. موت سے جو ڈرے جاؤ زندگی نہیں ملتی, موت سے جو ڈرے جاؤ زندگی
कश्तियां जला देना, जंग सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह, वाह, वाह। चाहो। आखिर में एक मतला और दो शेर, फिर इजाजत। इरशाद, दादा इरशाद। फरमाएगा, इरशाद। दुनिया कुछ भी करे, हिंदुस्तान में कुछ भी हो, अगर उनके पास वो हैं तो हमारे पास भी एक रोशन चिराग मौजूद है, जो हमारी आवाज़ है, जो हमारे एतमाद है, हमारा ईमान भी है कि हम इस रहनुमा को अपने दिल से लगा के रखते बेशक, हैं, बेशक। अपने दिल में रखते हैं। असदुद्दीन साहब की तरफ से एक शेर पेश कर रहा हूँ, समाअत फरमाइएगा। इरशाद, इरशाद। ताकतें तुम्हारी हैं और खुदा हमारा है, वाह वाह वाह, ताकतें तुम्हारी हैं, सुभान अल्लाह। ताकतें तुम्हारी हैं और खुदा हमारा है, अक्स पर नाए तेरा आईना हमारा है, अक्स पर नाए तेरा। शेर देखिए, उम्र भर तो कोई भी जंग लड़ नहीं सकता, उम्र भर तो कोई भी जंग लड़ नहीं सकता, तुम भी टूट जाओगे, तजुर्बा हमारा है, तुम भी टूट जाओगे। आखिरी शेर पेश कर रहा हूं 3-4 लाख के इस मजमे में। मैं चाहूंगा कि इस शेर पे वो उस अंदाज से दाद हो कि ताकि दिल्ली तक वो आवाज पहुंचे। मुलाजा फरमाएगा, गैरते जिहाद अपनी जख्म खा के जागेगी, गैरते जिहाद अपनी जख्म खा के जागेगी, पहला वार तुम कर लो, दूसरा हमारा है। जोरदार तालियां, वाह 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 वाह। मंजर भोपाली के लिए जोरदार तालियां। हजरात मोहतरम, अब जिगर थाम के बैठिए कि उनकी बारी आई, जिनका बड़ी बेचैनी से आप मुंतजिर थे। बैठ जाइए। अब आ रहे हैं संपत सरल जी, हिंदी का वो शायर जिसने हिंदी और उर्दू के मुश्तरका तहजीब को परवान चढ़ाने में पूरा मदद दिया है। संपत सरल जी। आज जिन्होंने कवियों और शायरों की मेजबानी की, आदरणीय ओवैसी साहब और सभी जाति भाषा धर्म संप्रदायों के लोग जहां यहाँ हैदराबाद में बैठ करके इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मैं आप सब लोगों को प्रणाम करता हूं। जोरदार तालियां। दूर दूर तक तिरंगे लहरा रहे हैं, एक अलग नजारा है, पूरे देश को इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। कल 26 जनवरी है। मैं महान स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग और बलिदान से हासिल की गई आजादी और उसके बाद लागू हुआ संविधान गणतंत्र दिवस, उसकी भी तमाम ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं आपको। वाह वाह वाह। दरअसल फासिज्म से दो ही विचार लड़ सकते हैं, एक महात्मा गांधी और दूसरा चार्ली चैपलिन। इनकी जो बातें हैं उन पे गुस्सा मत हुआ करो, हंसा करो, मुझे भी हंसी आती है। एक बीजेपी के बड़े नेता ने कहा कि भाई बापू का आजादी के आंदोलन में कोई योगदान नहीं रहा। मैंने उसका बुरा नहीं माना कि भाई हो सकता है खुद के बापू के लिए कह रहे हो। वाह। चरखे के साथ फोटो खिंचा लेने से ही कोई महात्मा गांधी नहीं हो जाता है, कस्तूरबा को भी साथ रखना पड़ता वाह है। वाह 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 वाह।
संपत साहब, वाह वाह। तमाम देश के जन आंदोलनों में माताएं बहनें घरों से निकली हैं और यहां भी बड़ी संख्या में बैठी हैं। और आप भी अपने घरों में जो महिलाएं, स्त्रियां हैं, माताएं बहनें हैं, उनको सम्मिलित करिए, क्योंकि ये आंदोलन एकांगी नहीं होना चाहिए। सब मिलकर के ताकत दिखाएंगे, समस्या गंभीर है। माताएं बहनें आप बैठी हैं, निवेदन कर दूं, अगर शादीशुदा हो तो पत्नी को साथ रखा करो, वरना मन की बात भी रेडियो से करते फिरोगे। मेरे पास समय निर्धारित है, मैं गद्य पढ़ता हूं उर्दू में, जिसे नस्र कहते हैं। कोशिश करता हूं कि छोटी एक रचना आपको सुना दूं। सटायर कहां से निकलता है? आप अखबार पढ़ते हैं, अखबार में खबर पढ़ें, उसमें एक शीर्षक देखें कितना जोरदार था टाइटल खबर का, आज भारत के प्रधानमंत्री भारत आएंगे। वाह 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 वाह। मैंने कहा भैया खबर बड़ी है, सेलिब्रेट करना चाहिए। एक 8-9 साल के बच्चे को मैंने 10 रुपए दिए, मैंने कहा बेटा सामने आइसक्रीम के ठेले वाला है, 5-5 रुपए की 2 कुल्फी ले आ, एक तू खाना एक मैं खाता हूं, आज भारत के प्रधानमंत्री भारत आएंगे। बच्चा गया, एक आइसक्रीम खाता हुआ लौटा, बोले अंकल उसके पास सिर्फ 10 वाली थी, आप फिर कभी खा लेना। और तालियां तो आपकी अब बजेंगी। बोले अंकल उसके पास सिर्फ 10 वाली थी, आप फिर कभी खा लेना। मैंने कहा बेटा छोटी सी उम्र में इतना टैलेंट, चाय वाय बेचते हो क्या? कितना भी बड़ा तानाशाह हो, सटायर से डरता है, हास्य व्यंग से डरता है। वाह वाह वाह। मीडिया के लोग यहां बैठे हैं, मैं देखता हूं कि मैंने 30 साल के जीवन में इतना मीडिया पहली बार देखा है। मैं मीडिया से माफी चाहता हूं, हालांकि ये काम इनको करना चाहिए। आजाद हिंदुस्तान में ये पहला मौका है जब से हम समझदार हुए हैं। ये मीडिया दिखता दिए के साथ है, लेकिन है हवा के साथ। गलती सरकार करती है और मीडिया सवाल विपक्ष से करता है। अरे क्या कहने संपत जी, वाह 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 वाह। समय कम है, वरना मैं और कुछ आपसे बातें करता। एक रचना हम आपको सुना देता हूं। आप कीजिए, बातें कीजिए। कुछ बातें कागज दिखाने की हुई। एक तो मैं निराशावादी नहीं हूं, कितनी भी चाहे स्थितियां विपरीत हों, कितना भी संकट आए, जीवन में निराश नहीं होना चाहिए। और तमाम तरह के जो जन आंदोलन देख रहे हैं, तो एक शायर का एक शेर मुझे याद आता है कि होके मायूस ना आंगन से उखाड़ो पौधे, धूप बरसी है तो बारिश भी यहीं पर होगी। हिम्मत और हौसले से काम लो। लड़ाई लंबी है, मैं आपको बता दूं। आप चाहते हैं कि 1 मिनट में कोई समस्या हल हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। गंभीरता से आप सोचें, संविधान के दायरे में रहकर के संविधान बचाना है, ये बात भी आपको याद रखनी है। भाई वाह वाह संपत जी। एक रचना मैं सुना देता हूं, शीर्षक पे आप हंस जाएंगे, कम सुनाई है, राहत साहब को समर्पित है। वाह। और मैं किसी मुगालते में नहीं हूं, किसी मुशायरे कवि सम्मेलन में आखिर तक वही लोग बसते हैं जो या तो राहत साहब को सुनने आते हैं या फिर जो दूसरों के साधन पर आए होते हैं। आप उनको सुनेंगे, बहुत अच्छा लगा। मैं पुनः ओवैसी साहब का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, सुनिए। इरशाद। मन की बात। जो अच्छा है उसको अच्छा भी कहना चाहिए। जैसे डिजिटल इंडिया हुआ तो बहुत फायदे हुए डिजिटल इंडिया के। डिजिटल इंडिया से आदमी न सिर्फ 1 करोड़ का लोन 59 मिनट में ले सकता है, बल्कि 59 करोड़ का लोन लेकर के 1 मिनट में भाग भी सकता है। अरे वाह वाह। और भ्रष्टाचार में, करप्शन में भी बड़ा बदलाव आ गया। रेटें डबल हो गई, गारंटी आधी है। हाँ, वो जो मेरा बैंक का खाता है वो अलग ढंग से खाता है। मन की बात। कुछ सवाल डिग्रियों पे भी हुए, मुझे अच्छा नहीं लगा। आप सब लोग प्रधानमंत्री की डिग्रियों पे सवाल उठाते हैं। भाई जब सैटेलाइट लॉन्च होकर के अपनी कक्षा में स्थापित हो गया और धरती के चक्कर काट रहा, फिर क्यों डिजाइन पे बहस कर रहे हो?
और वैसे भी डिग्री से अनुभव बड़ा होता है, एक्सपीरियंस बड़ा होता है। मैं ऐसे कई को जानता हूं जिन्होंने एजुकेशन लोन लेकर आईआईटी की थी, फिर उस लोन को चुकाने के लिए उनको आईटीआई करनी पड़ी। हालांकि बाद में बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रधानमंत्री की डिग्रियां दिखाई, तब जाकर विरोधियों का मुंह बंद हुआ कि हमारे प्रधानमंत्री ने न सिर्फ एमए कर रखा बल्कि बीए भी कर रखा है। और अभी पास में बैठे राहत साहब पूछ रहे थे, बोले क्यों संपत जी, जब अपने प्रधानमंत्री इतने पढ़े लिखे तो मैट्रिक भी करी रखी होगी। वाह, तो हंसो आप इन चीजों पर। हाँ, ये तनाव और गुस्से की चीजें नहीं है, मन की बात। मन की बात। कोई कुछ भी बात करे, बात कुल दो ही प्रकार की होती हैं, एक काम की बात और दूसरी मन की बात। यदि आप मेरी इस बात से सहमत नहीं हैं तो फिर आपकी अलग बात है। वाह 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 वाह। यूं तो बात काम की हो या मन की होती, दोनों बात ही हैं, लेकिन दोनों में बेसिक डिफरेंस ये होता है कि काम की बात में मन नहीं होता और मन की बात में काम। वाह वाह वाह। अब आपकी तालियां उठेंगी। असल में तो मन की बात की ही इसलिए जाती है ताकि काम की बात नहीं करनी पड़े। मन की बात कुछ कुछ वैसी ही होती है जो सदैव टू व्हीलर चलाते रहने वाले के कभी कार हाथ लग जाए तो वह खाली सड़क पर भी हॉर्न बजाते हुए चलता है। मन की बात एक तरफा होती है, जैसे देवता वगैरह मूड आने पर आकाशवाणी कर दिया करते थे। मन की बात एक प्रकार का मौखिक प्रसाद होती है, जिसे पाने के लिए भक्तों को हाथों के बजाय कान फैलाने होते हैं। अब आप ध्यान से सुने, मन की बात के साथ विषय का लफड़ा नहीं होता, सब्जेक्ट का। मन की बात के साथ विषय का लफड़ा नहीं होता, यानी मन की बात बिना विषय की होती है, क्योंकि वह मन की बात होती है। यदि भूले भटक कर किसी विषय पर मन की बात आ भी जाए तो कोई माई का लाल अंत तक नहीं पकड़ सकता कि मन की बात आखिर हो किस विषय पर रही है। क्या कहने सरल साहब। काम की बात अपने काम से काम रखती है, जबकि मन की बात का प्रचार करना पड़ता है कि फला तारीख को इतने बजकर इतने मिनट पर मन की बात होगी। पता लगते ही मन की बात को ही काम की बात मानने वाले उछल पड़ते हैं कि वाह मजा आ गया, फला तारीख को इतने बजकर इतने मिनट पर काम की बात होगी। अब आप ध्यान से सुने, काम की बात सुनी न जाए तो अच्छी खासी काम की बात भी मन की बात होकर रह जाती है, जबकि मन की बात को सुनने वाले मिल जाएं तो बात कोरी मन की बात होने के बावजूद बड़े काम की बात बन जाती है। वैसे सुनने वाले न मिलें तो मन की बात दीवारों से भी की जा सकती है, क्योंकि मन की बात करने वाले ने सुन रखा होता है कि दीवारों के भी कान होते हैं। वाह वाह वाह। और इस बार एक एक ताली मुझे मेरे इसमें बजनी चाहिए, उत्साह बढ़ाए मेरा, व्यंग देखें कहां तक पहुंचा। क्योंकि मन की बात करने वाले ने सुन रखा होता है कि दीवारों के भी कान होते हैं, बल्कि वह तो यह तक मानकर चलता है कि जिनके कान होते हैं वे दीवार ही होते हैं। वाह 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 भाई सरल साहब, वाह वाह वाह। मन की बात अक्सर शुरू यहां से होती है, भाइयों और बहनों। बस इतना सुनते ही मन की बात के मुरीद भाई बहन सांस रोककर मन की बात ऐसे सुनने लगते हैं मानो सुनने के लिए जिंदगी में अब सिर्फ यही काम की बात बची है। काम की बात करने से बचने की एकमात्र तरकीब है कि तुरंत मन की बात शुरू कर दी जाए। यह अलग बात है कि लगातार मन की बात करते रहने वाले से फिर लोग उम्मीद भी नहीं रखते कि वह जिंदगी में कभी कोई काम की बात भी करेगा। वाह वाह। मन की बात अक्सर ज्ञान सिखाने जैसी होती है, अंतिम है। जैसे छोटे बच्चों को अपन अक्सर ज्ञान सिखाते हैं, मन की बात अक्सर ज्ञान सिखाने जैसी होती है। जैसे कमल नल पर चल, कमल झटपट चल, कमल झटपट नल पर चल। ऐसी मजेदार मन की बात का नतीजा भी मजेदार निकलता है। सुनने वाले प्रेरित होकर खुद को कमल मानकर उठते हैं, मटका बाल्टी उठाते हैं और न सिर्फ नल की ओर चलते हैं बल्कि नल की ओर झटपट चलते हैं। वाह वाह।
वहां पहुंचकर माथा पीटते हैं। अब आपकी मोहब्बत मिलेगी, वहां पहुंचकर माथा पीटते हैं कि हाय नल से तो पानी नहीं हवा निकल रही है, अर्थात नल तो कमबख्त खुद मन की बात कर रहा है। सुनने वालों के इस रिएक्शन से प्रभावित होकर मन की बात करने वाला तुरंत अपनी अगली मन की बात शुरू कर डालता है, कमल घर पर चल, वाह, कमल झटपट चल, कमल झटपट घर पर चल। मन की बात करने वाला अनजाने में भी काम की बात नहीं करता, वह जानता है कि काम की बात करने से सब काम में लग जाएंगे, तो फिर मन की बात कौन सुनेगा। वाह वाह, बहुत से, बहुत से। मोहब्बत भी अंतिम है, अतः आखिर में मैं फिर दोहराना चाहूंगा कि कोई कुछ भी बात करे, बात कुल दो ही प्रकार की होती हैं, एक काम की बात और दूसरी मन की बात। यदि आप मेरी इस बात से सहमत नहीं हैं तो फिर आपकी अलग बात है। वाह वाह, बहुत से। हजरात, ये थे संपत सरल जी। बड़ी सरलता के साथ उन्होंने जो बातें कही आपसे, यकीनन वो आपके दिल पर असर करेंगी। और अब दिल की बात सुनिए राहत इंदौरी से। राहत भाई हमारी दावत पे तशरीफ लाए हैं यहाँ पे। मुझे पता है राहत इंदौरी। फरसोरी साहब कितनी देर पढ़ना है? 5 मिनट। आप पढ़िए, मैं इशारा करूंगा। मैं इशारा करूंगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं एक ऐसे मुल्क में कि जहां जमहूरियत नाम की कोई चीज़ नहीं है, जश्न जमहूरियत मनाने आया हूं। वाह, और आपने देखा एक सहारा देकर मुझे बच्चा यहाँ तक लेकर आया। बीमार हुए पैरों में मेरी तकलीफ आ गई है, आपके सामने आँखों का विज़न गड़बड़ा गया है। आपके सामने जो मैं खड़ा होकर आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, बातचीत कर रहा हूँ, यह हमारे कायद अजीम रहनुमा इस देश के वसी साहब का कारनामा है। मेरे पूरे जिस्म में खून नहीं बल्कि उनका एहसान दौड़ रहा है। मेरे एक जुमले पर उन्होंने यहाँ बुलाया मुझे हैदराबाद और मेरी आंखों का इलाज कराया, जिस वजह से आपके सामने खड़ा हूँ। सुभान अल्लाह, बहुत सुभान शुक्रिया अल्लाह। उनका, अल्लाह जज़ाखिर। बगैर कुछ कहे, इसलिए कि जो वक्त इन्होंने मुझे दिया है, फरशोरी साहब ने, मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं, इतनी देर में तो मैं लुबान ही जलाता हूँ बस। इरशाद, इरशाद, राहत भाई इरशाद। अपनी पहचान मिटाने को कहा जाता है। जो काम की बात होगी वही कर दूंगा बस। अर्ज कर रहा हूं कि अपनी पहचान मिटाने को कहा जाता है, बस्तियां छोड़ के जाने को कहा जाता है। अपनी पहचान मिटाने को कहा जाता है, बस्तियां छोड़ के जाने को कहा जाता है। पत्तियां रोज गिरा जाती है जहरीली हवा, और हमें पेड़ लगाने को कहा जाता है। अरे वाह वाह वाह, पत्तियां भाई रोज क्या कह रहे हैं? गिरा जाती है जहरीली हवा, और हमें पेड़ लवे दियों की। राहत इंदौरी को शायद ऐसे ही पढ़ना चाहिए। लवे दियों की हवा में उछालते रहना, लवे दियों की हवा में उछालते रहना, गुलों के रंग पे तेजाब डालते रहना। लवे दियों की हवा में उछालते रहना, गुलों के रंग पे तेजाब डालते रहना। मैं नूर बन के ज़माने में फैल जाऊंगा, तुम आफताब में कीड़े निकालते रहना। अरे वाह वाह वाह, मैं नूर बन के जमाने में राहत फैल भाई जाऊंगा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मैं नूर बन के जमाने में फैल जाऊंगा, सुभान अल्लाह, तुम सुभान अल्लाह। आफताब में कीड़े निकाल के रहना, वाह, 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 निकालते वाह, वाह। रहना। घरों के धंसते हुए, गौर से सुने, घरों के धंसते हुए
منظروں میں رکھے ہیں، گھروں کے دھستے ہوئے منظروں میں رکھے ہیں، بہت سے لوگ یہاں مقبروں میں رکھے ہیں، گھروں کے دھستے ہوئے منظروں میں رکھے ہیں، سبحان اللہ، بہت سے لوگ یہاں مقبروں میں رکھے ہیں۔ ہمارے ایک ایک شخص شریک ہو جائے، ہمارے سر کی پھٹی ٹوپیوں پہ طنز نہ کر۔ میں بتا رہا ہوں ڈاکومنٹس، یہ جتنے لوگ ہیں سب گرہ میں باندھ لیں۔ اگر آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ ڈاکومنٹس یا کاغذات تو بتانا کہ ہم بتا رہے ہیں، راحت نے بتا دیا ہے پتہ۔ گھروں کے دھستے ہوئے منظروں میں رکھے ہیں، بہت سے لوگ یہاں مقبروں میں رکھے ہیں، ہمارے سر کی پھٹی ٹوپیوں پہ طنز نہ کر۔ یہ ہے ڈاکومنٹ، ہمارے تاج عجائب گھروں میں رکھے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہمارے سر کی پھٹی سبحان ٹوپیوں اللہ، پہ طنز بھائی راحت بھائی سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہمارے سر کی پھٹی ٹوپیوں پہ طنز نہ کر۔ ہمارے تاج عجائب گھروں، ہمارے تاج عجائب گھروں میں رکھے ہیں۔ منظر نے بتایا کہ یہاں پر کئی 2-3 لاکھ کا مجمع ہے، اللہ کرے ایسا ہی ہو، میں تو نہیں دیکھ پا رہا ہوں، لیکن اگر میں دیکھ پاؤں تو میں خدا کی قسم یہاں سے چاند اور سورج نکل آئے میری آنکھوں سے، ایسی محفل ہے یہ۔ انشاءاللہ۔ میں سناتا ہوں کہ آپ سب ہیں، جتنے بھی ہیں، سب کے لیے یہ میرا مصرع ہے کہ ساتھ چلنا ہے۔ یہ جو بچے آئے ہیں جامعہ سے، لڑکیاں آئی ہیں، بیٹیاں آئی ہیں، ان سب کو شریک کرتا ہوں۔ ساتھ چلنا ہے تو تلوار اٹھا میری طرح، ساتھ چلنا ہے تو تلوار اٹھا میری طرح، مجھ سے بزدل کی حمایت نہیں ہونے والی ہے۔ سبحان اللہ، ساتھ چلنا ہے تو تلوار اٹھا میری طرح، مجھ سے بزدل کی حمایت نہیں ہونے والی۔ اور اب کیا ہے، جو فیصلہ ہوگا وہ یہیں پر ہوگا، ہم سے اب دوسری ہجرت نہیں ہونے والی سبحان ہے۔ اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اب کے جو فیصلہ ہوگا وہ یہیں پر ہوگا، ہم سے اب دوسری ہجرت نہیں ہونے والی۔ 4 مصرے اور سن لیجئے۔ پچھلے دنوں فیض کی نظم کے معنی تبدیل کر دیے، پورے ہندوستان کے ہی معنی تبدیل کیے جا رہے ہیں، اردو زبان کے شاعر پر بھی یہ شمگاج گری۔ میں یہ رہی تو میری حیثیت نہیں کہ میں فیض کی دفاع میں کچھ کہہ رہا ہوں، بلکہ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دنیا کے کسی بھی حصے میں، کسی بھی زبان میں اگر کوئی شاعر ظلم کے خلاف لکھ رہا ہے تو یہ میری تائید ہے اس کے لیے، اور میرے یہ 4 مصرے ہیں، خاص طور پر اس جلسے میں سنانا چاہتا ہوں۔ میرے پیچھے میں بہت ہی معززین ہیں، ویسی صاحب ذرا سی گزارش ہے، کہہ رہا ہوں کہ اٹھا شمشیر، دکھا اپنا ہنر، کیا لے گا، کیا لے گا، کیا لے گا؟ اٹھا شمشیر، دکھا اپنا ہنر، کیا لے گا؟ یہ رہی جان، یہ گردن ہے، یہ سر، کیا لے گا؟ واہ 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 واہ، دکھا سبحان اللہ، بھائی شمشیر، راحت بھائی سبحان اللہ، سبحان اللہ، شکریہ، دکھا اٹھا شمشیر، دکھا اپنا ہنر، کیا لے گا؟ یہ رہی جان، یہ گردن ہے، یہ سر، کیا لے گا؟ صرف ایک شعر، صرف ایک شعر اڑا دے گا پرخچے تیرے، صرف ایک شعر، بے شک، بے شک، یہ رہی جان، یہ گردن ہے، یہ سر،
کیا لے گا؟ صرف ایک شعر اڑا دے گا پرخچے تیرے، تو سمجھتا ہے کہ شاعر ہے، کر کیا لے گا؟ ارے واہ واہ واہ، صرف ایک شعر اڑا دے گا پرخچے تیرے، سبحان صرف اللہ، ایک شعر اڑا دے گا پرخچے تیرے، تو سمجھتا ہے کہ شاعر ہے۔ ایک ارے واہ واہ۔ میں عام طور پر سرسوری صاحب میں جانتے بھی ہیں، آپ بھی زیادہ تر سبحان لوگ اللہ، جانتے سبحان ہیں اللہ، سبحان اللہ۔ کہ میں عام طور پر فرمائشیں پوری نہیں کرتا، اور کوشش کرتا ہوں کہ ٹل جائے، لیکن آج عجیب و غریب معاملہ ہوا کہ میں اندور سے چلا ہوں، جب سے لگا کے کم سے کم درجن بھر فون میرے پاس آئے کہ راحت بھائی ہم وہ سننے کے لیے آج کے جلسے میں آئیں گے، ایک غزل خاص طور پر۔ تو میں اتنے لوگوں کو ناراض نہیں کر سکتا۔ یہ لاکھوں لوگ بھی سننا چاہتے ہیں آپ، یہ 1.5-2 منٹ میں 1.5 منٹ میں انشاءاللہ غزل ختم ہو جائے گی۔ ارشاد۔ مجھے وقت دے دیجئے خدا کے لیے۔ اگر خلاف ہیں سبحان اللہ، ہونے دو، جان تھوڑی ہے، جان تھوڑی ہے، اگر خلاف ہے ہونے دو۔ ادھر بھی حیدرآبادی آ جائیں تو مزہ آ جائے، یہاں سامنے کے ان کے بھروسے چل رہا ہے سب کام۔ کہہ رہا ہوں کہ اگر خلاف ہے ہونے دو، جان تھوڑی ہے یہ سب دھواں ہے، کوئی آسمان تھوڑی ہے۔ اگر خلاف ہے ہونے دو، جان تھوڑی ہے یہ سب دھواں ہے، کوئی آسمان تھوڑی ہے صاحب۔ لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کی زد میں، لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کی زد میں، یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے۔ واہ 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 واہ۔ لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کی زد میں، یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے میاں، ہمارے منہ سے جو نکلے وہی صداقت ہے، ہمارے منہ سے جو نکلے وہی صداقت ہے، ہمارے منہ میں تمہاری زبان تھوڑی ہے، ہمارے منہ سے جو نکلے وہی صداقت ہے، ہمارے منہ میں تمہاری زبان تھوڑی ہے، ہمارے منہ میں تمہاری زبان تھوڑی ہے۔ میں جانتا ہوں ذرا سا باریک شعر ہے، لیکن میں یہ بھی مجھے احساس ہے کہ میں حیدرآباد میں کھڑا ہوں تو میرا شعر ضائع نہیں ہوگا۔ ہمارے منہ میں تمہاری زبان تھوڑی ہے، ہمارے منہ میں تمہاری زبان تھوڑی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ دشمن بھی کم نہیں، لیکن ہماری طرح ہتھیلی پہ جان تھوڑی ہے۔ واہ واہ واہ۔ میں جانتا ہوں کہ دشمن بھی کم نہیں، بھائی سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیکن ہماری طرح ہتھیلی پہ جان۔ ایک فرشوری صاحب ذرا سا مجھے اجازت دے دیں کہ ایک کچھ سیکنڈ کے لیے ایک بات یہ کہہ دوں کہ پچھلے دنوں ایک ویڈیو وائرل ہوا، بہت ہی زبردست چلا، ایک آڈیو ویڈیو تقریر ایک صاحب کر رہے ہیں، میں نہیں جانتا کون صاحب ہیں، یہاں تو جتنے بھی ہیں صاحب ہی ہوتے ہیں۔ تو وہ صاحب کہہ رہے تھے کہ اردو کا ایک شاعر ہے راحت اندوری جو جہادی ہے۔ تو میں حیرت میں پڑ گیا کہ ظاہر میری عمر 70 سال کی ہو گئی اور مجھے ابھی تک پتہ ہی نہیں چلا کہ میں جہادی ہوں۔ تو میں حیرت میں پڑ گیا، بہت پریشان رہا، طلب کروٹیں لیتا رہا، ساری شب گزار دی سوچتے سوچتے کہ ہوں کہ نہیں ہوں۔ اور صاحب صبح فجر کی اذان ہو گئی، فجر کی اذان ہوئی تو میں نے اللہ سے لو لگائی کہ اللہ تو ہی مجھے کچھ اشارہ فرما کہ میں ہاں بھی میں زور سے بولوں گا جب تو آواز آئے گی، ابھی کہاں دھیرے بول رہا ہوں میں نا۔ تو اب ذرا سا سن لیں آپ، میں آپ کے کام کی بات ضائع نہیں ہونے دوں گا، آپ اطمینان رکھیں۔ ارشاد۔ میں نے کہا اللہ تو ہی کوئی روشنی دے مجھے، کوئی اشارہ کر کہ میں جہادی ہوں کہ نہیں۔ مجھے ایسا لگا کہ کوئی روشنی مجھے بتا رہی ہے کہ نہیں تم جہادی تو نہیں ہو، لیکن یار کچھ تم ہو الگ۔
تو مجھے یہ بھی اچھا لگا کہ اگر الگ ہوں تو بھی الحمدللہ. میں نے صاحب